ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਲੋ ਮੈਰਿਟ ਆ ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ मैं गल करूँगा कि कुछ साथी उंगल उठा रहे आ, क्योंकि मैनू फोन भी आ रहे आ, किते मैसेज भी देखने को मिल रहे आ कि यूनीयन आपस में लड़ रही है या फलाना कुछ भी बोल रहे आ। तो साथियों थोनों मैं एक अपने लैवल ते इन्नी गल दस देवां कि यूनीयन दे विच कोई भी इदां दी गल नहीं हैगी कि कोई कलेश नहीं हैगा, क्योंकि जिथे चार भांडे आ वो खड़कते रहंदे आ। तो बस ये है कि कोई एक यूनीयन नहीं, हरेक यूनीयन च माड़ी मोटी आपसी माड़ी मोटी कोई ना कोई गुस्सा गिला हो जाता है, तो एक बार नहीं 1000 बार होंदा है, तो वह एक दिन होंदा है तो दूए दिन ठीक हो जाता है। पर यह हुण मैटर क्यों बड़ा बन जाता है जदों वो एक दिन लिए होंदा है तो किते एक न्यूज़ किते बाहर आ जाती है कि लड़े आ, सिर्फ इस करके क्योंकि यह पहला भी इदा माड़ा मोटा कदे कदे होंदा रहा तो थोनों तां लगदा क्योंकि वह न्यूज़ जो बाहर आ जाती है तो थोनों लगता कि यह गलत हो रहा है, पर यह कोई बड़ा इशू नहीं हैगा। ये यूनीयन एक हैगी है तो एक ही रहूगी। तो दूसरे नंबर ते कि जिथे हुण तुसीं अपने घर की गल कर लो कि घर च भी असीं अपने भैन भरा नाल लड़ाई हो ही जाती है, तो दूसरे दिन असीं फिर एक हुंदे आ, उही यूनीयन आ। ठीक आ, यूनीयन भी इदां ही काम करती है, कोई गल नहीं, अंदर खाते होंदा रहिंदा है। बस ये जिद्दण लोकां नूं पता लग जांदा जी अज लड़े आ, कहंदे अज तां बड़ी लड़ाई हुई है, पर उन्हां नूं की पता अंदर खाते कई बार हुंदी रहिंदी है आपसी, है ना। तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। ये ना सोचो कि यूनीयन आपस में लड़ रही है तो तुहाडा नहीं सोच रही है, यूनीयन सारिਆਂ ਦਾ सोच रही है। बस मेरी हुण इत्थे इन्हां साथियों तो एक बेनती आ ਜਿਹੜੇ कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ज्वाइनिंग करवाईए। मैनूं एक चीज़ का जवाब दे दो कि ये ना होवे कि किते इस चक्कर च कोई भी ना लग सके। रीज़न मैं दे दिंदा है, रीज़न जरूर सुन लिओ कि रीज़न की है। जे रीज़न सही लग्या तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा अपना विचार है बई असीं रोक नहीं सकते किसी नूं भी, ना मैनूं कोई रोक सकदा ना मैं थोनों रोक सकदा। हरेक बंदा अपने अपने लैवल ते जो कर सकदा करदा है ना। तो इहदे विच मेरा विचार ये सीगा कि 10 फरवरी तक स्टे लगी हो, स्टे लगी हो हर एक साथी नूं पता है, तो स्टे टुटनी किद्दां आ ये किसी नूं नहीं पता। पर इन्ना मैनूं पता है कि स्टे 10 फरवरी नूं नहीं टुटदी। जो हालात तुहाडे ने, यूनीयन की गलती नहीं होएगी, उहदे च साडी गलती होएगी। किद्दां गलती होएगी मैं वो भी दस दिंदा आ कि स्टे क्यों नहीं टुटनी। स्टे इसलिए नहीं टुटनी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुछया सी कि एनसीटी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने पुछया सीगा लास्ट जिहड़ी हेयरिंग सीगी जदों होई सी कि सुप्रीम कोर्ट च जा रही है एनसीटी या नहीं जा रही। सो कलकत्ता हाई कोर्ट च फैसला आ चुका है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बोल दिता कि ਅਸੀਂ SPL दायर करन जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10 फरवरी ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈ ਲੂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੁਛ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 23-64 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ETT ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 23-64 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਸਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੂਗੀ ਜਦੋਂ NCT ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ NTPC ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ NCT ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਾਇਆ ਤੇ NCT ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ NCT ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
पर जे ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀਐਡ ਇੰਟਰ ਹੋਈ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਬੀਐਡ ਇੰਟਰ ਹੋਈ ਤਾਂ 66-35 ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੁਆਇਨ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਟੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਸਟੇ ਤੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਸਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਾਓਗੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ, ਐਨਸੀਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਨਸੀਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਸ 'ਚ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਸਟੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਰੀ ਆ ਇਹ ਐਨਸੀਟੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨਸੀਟੀ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਨਸੀਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇ ਤੜਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਕਿ ਸਟੇ ਟੁੱਟੂਗੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ SPL ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋੜਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਨਸੀਟੀ ਵੱਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਨਸੀਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਲਈਏ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੂਗੀ ਐਨਸੀਟੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਜੀ ਲਾ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਬੀਐਡ ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹੀ।